वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसा पातशाहियां दी आत्मक जोत हाजरा हजूर सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पवित्र अते पावन अमृतमई गोद विच हर रोज की तरह अज भी आप जी बड़ी श्रद्धा ते भावना दे नाल जुड़ बैठे हो। आओ जिन्ना समा गुरु कृपा सदका प्राप्त हो रहा है, सतगुरां दी महिमा नूं सरवण करके सफला बनाइए। गुर इतिहास के पावन प्रसंगां विचों आप जी ने पिछले दिन सरवण किया। भाई बाला ते मरदाना जी के समेत गुरु नानक साहब महाराज एक जंगल विच बैठे ने। भाई मरदाना जी ने भोजन की जिद की है, सतगुरां दे पासों उठ के आ गए। एक दानव की नजर पई, भाई मरदाना जी नूं फड़िया चला के अपने मूँह दे विच सुट दिता। गुरु नानक साहब महाराज ने अपना जान के भाई मरदाना जी नूं बचाउण लई उस दैंत नूं अपने दर्शन दिते। अपना भोजन जान के उन्हें सतगुरां नूं भी हाथ विच फड़िया ते अपने मुख विच पा लिया। जिस दैंत के पेट विच भाई मरदाना जी बैठे चिंतत गुरु बाबा जी नूं याद करते ने, सतगुरु जी उसे थां ते आके कहंदे, मरदानिया चिंता ना कर, वेखी चले उस करते करतार दे रंग। गुरु पातशाह ने पेट विच दैंत दे अपना शरीर वधाया। जिस दी पीड़ा राक्षस नूं होई उन्हें अपना कद होर ऊंचा कर लिया। गुरु नानक साहब महाराज ने 12 योजन तक शरीर होर वधा लिया। उस दैंत तो यह दर्द बर्दाश्त नहीं हुंदा, अंतम सीमा का जोर ला के उन्हें अपना कद काट 2 योजन वधाया। ज्यों ज्यों दैंत दर्द ना सहारदा होया अपना कद ऊंचा करता है, त्यों त्यों गुरु बाबा जी उहदे पेट विच अपना शरीर लंबा कर लिया। आखिरकार बेसुध होकर धरती ते डिगा, प्राण निकले ने। गुरु नानक साहब महाराज भाई मरदाना जी की बांह फड़ के सत करतार कहते हुए राक्षस के मुख तो बाहर आए। उस वेले भाई बाला जी पूछते ने, महाराज ये है कौन है? सतगुर कहते आप ही पूछ। एक सूक्ष्म रूप प्रगट हुई, आखन लगी, मैं राजे जनक दा रसोईया सी लांगरी। बड़ी शरधा दे नाल मैं सेवा की, नित भोजन बना के भोग लाउणा। एक दिन उन्होंने सतपुरुषों को भोजन किया, बंदगी वालियां रूहां नूं। लंगर बनाउंदिया खुशबू आई, मैनूं भुख अंतां दी लगी, मैं भोग लवाए बिना चोरी भोजन कर लिया। अंतरजामी राजे ने जदों जानिया मेरी दुष्टताई, मेरी नीचताई, मैनूं शराफ दा वचन आखिया, ओए राक्षा तू लंगर ते रसोई नूं झूठियां कीता, जा नित दुनिया दी झूठ चखेगा। सतगुरु जी आ बचन शराफ दा राजे जनक ने उस युग विच कीता ते अज तक मैं ये जून भोग रहा।
इन्हां प्रसंगां नूं आप जी ने बड़े विस्तार सहित सरवण कीता। आओ जी सुरत दी सांझ पाइए। बख्शो आसीस गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सोइया श्राप देओ पुन पूपत मोहे, कहियो वड राखछ हो जाई। जिस वेले जगत गुरु गुरु नानक साहब जियां दे सन्मुखी देव रूह अपनी वार्तालाप दसदी है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो कुछ होया है। भाई बाला जी कहते गुरु अंगद देव महाराज मैं सारी वार्ता इन बिन हूबहू सुना रहा। जिस वेले राजे जनक ने मैनू शराफ दे दिता, पाप को राक्षस आ गया, मेरे अंदर नूं सट वजी, मैं अपना गुनाह भी कबूलिया, पश्चाताप भी होया, पर साधुआं दा बचन ते कमानों निकलिया तीर जो कदे वापस मुड़दा नहीं। दीन पयो सुन बूझत मैं, कब होवेगी कत देहो बताई। मैं रो के चरण फड़ के आखिया महापुरखो मैनू बख्शो। कहंदे मैं नहीं बख्श सकता। शराफ दा वचन हो गया, जुबानों निकल गया, कमानों निकलिया तीर, कदे वापस मुड़िया। मैं तरले कीते, मिन्नतां कीतियां, उन्हां नूं भी मेरे ते तरस आया। कहंदे वेख हुण ते कुछ नहीं होना, कला ते बचनां दी वरतनी है, तैनूं राक्षस जूनी पैना पैना, तैनूं दैंतां दा शरीर ते दैंतां वर्गी सुरत रखनी पैनी है। मैं कहा जी फिर किरपा ते करो ना, मैं तुहाडी संगत कीती है, जे तुहाडी संगत करके राक्षसां दी जून मिलदी ते फिर संगत करन दा फायदा की। राजे जनक ने मेरे ते कीता तरस, वो भी सोचते आ जो असीं बचन कीता सुभाविक ही हो गया, जानबूझ के ते कीता। कहते चंगा फिर राक्षसां दी जून विच रहण तो बाद एक कलयुग दा समा आएगा, तैनूं जे कोई तार सकदा है, बचा सकदा, वो परमेश्वर आप है, क्योंकि राजे जनक दा शराफिया कोई साधु नहीं बचा सकता। राजे जनक दी तपस्या, ओदी बंदगी, ओदी इबादत इन्नी वड्डी है भी वो रब दा धरती ते दूजा नाम है। पर तरस दे घर विच आके वो राजा जोगी आखण लगे चिंता ना कर, तैनूं कीती हुई संगत ते कीती सेवा दा फल एक दिन जरूर उतारेगा। भूप पन्यो कल काल विखे, गुरु नानक रूप धरै हर जाई। कलयुग दा भयानक समा होएगा, उस दौर दे दौरान तेरी बिरती होर प्रचंड होएगी। ये युग है ना जिहड़ा, ये राक्षस बिरती दा युग है। इस युग विच किहड़े रिश्ते ने कदों राक्षस दा रूप इख्तियार कर लेना है, ये कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े धर्मी रक्षक कदों भक्षक बन जाण, कदों धर्म की दुनिया विच रहण वाला बंदा पाप करन ते उतर आवे, ये वो भी नहीं जान सकता। मर्द कहते उस भयानक दौर दे विच रब्बी नूर परमात्मा गुरु नानक साहब दा स्वरूप धारण करके आउणगे। मैं कहा जी मैं ते राक्षस होवांगा, मैनूं रब कित्थों मिलू? कहंदे नहीं, तैनूं लभण दी लोड़ नहीं, तैनूं आप ही ओ लभ लैणगे। नाम जपाए कै लोक उदाहरण, ताहे मिलाप ते शराप मिटाई। जदों तक वो नाम जपा के अपनी रसना तो तैनूं सुणाउंदे नहीं, बुलाउंदे नहीं, उदों तक साडे ये शराफ दा दोष तेरे सिर तो लथना नहीं। किड्डे वड्डे समर्थ होणगे गुरु नानक साहब महाराज, जिन्हां दीयां खेडां सतयुग विच भी बयान हो रही, जिन्हां दे आउण तो लखां साल पहला ही ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ योगी साधु राजे महाराजे भविष्यवाणी करते ने। मर हरि छंद अब भयो मिलापा, मिट गयो सरापा, राख
ਰਾਖਸ਼ ਤਨ ਪਲਟਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਾ ਕੇ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਹ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਾਖਸ਼ ਸੀ, ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਖਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਹਿ ਗਾਥਾ ਸਭ ਹੀ ਬੰਦਤ, ਤਬ ਹੀ ਗਇਓ ਬਿਕੁੰਠੇ ਧਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 3 ਤੋਂ 5 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਰੂਹ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਕਰਤਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੂਹ ਪਰਲੋਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੂਪ ਸਭ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਆਲੋਪ ਕੀਤਾ ਏ। ਵਿਖ ਸੁਨ ਮਰਦਾਨਾ ਭਇਓ ਹੀਰਾਨਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਭਗ ਕੀਨ। ਇਸ ਰੂਹ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਦੋਨੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੱਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਭਿੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਵੱਡ ਰਾਖਸ਼ ਮਾਰਿਓ ਮੁਝੇ ਛੁਟਾਰਿਓ, ਜਿਹ ਦੀਰਘ ਵਿਸਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਬਦਲਿਆ, ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣ ਛੱਡ ਕੇ ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਹਿ ਤਰੇ ਤਰੋਵਰ ਚੂੜਨ, ਫੇ ਤਰਨੋ ਜੋਜਨ ਆਕਾਰ। ਜਿਸ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਆਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਘਾਹ ਵਾਂਗੂ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ? ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਾਂਗ ਪੀਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਏ। ਇਹ ਵਿਦ ਕਤ ਪਾਈ ਕੌਣ ਕਮਾਈ, ਦੀਜੇ ਹਮੇ ਬਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਹੈ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ? ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਸੰਤਾਪੀ ਇਹ ਵੱਡ ਪਾਪੀ, ਗਾ ਬੇਕੁੰਠ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਰਾਖਸ਼ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੜਫਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਕੁੰਠ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰਤਾ? ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਫਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਤ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਰਦੀ? ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਏ? ਦੋਹਰਾ ਕਮਲ ਬਦਨ ਬੋਲੇ ਤਬ ਹੈ, ਜਨਮ ਪੁਰਾ ਕੇ ਮਾਹੇ, ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਲਗਤਾ ਹੈ। ਕਵਲ ਸਰੀਖੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਮਰਦਾਨਿਆ,
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਅੱਜ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਲਾਂਗਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਇਹਨੇ ਬੜਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਿਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਤਾਰੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਚੰਗਾ ਪੁੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਚੰਗੇ ਵੀ ਰਿਹਾਏ। ਦੇਹ ਫਲ ਉਤਮ ਪਦਮ ਪਦ ਰਹਿਓ, ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਦੁਖ ਦਾਹੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੋ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਰਮ ਜੂਨ ਭੋਗ ਲਈ, ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਝੱਲ ਲਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਵਲਾ ਅੰਕੁਰ ਕਰਮ ਹੈ, ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਰਸਕ ਪੁਰਖ ਬੈਰਾਗੀ, ਮਿਟਤ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਣੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਲੇ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੋਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੂਰਵਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਸੇਵ ਅਕਾਰਤੀ, ਕਰੀ ਕਭੈ ਨਾ ਚਾਹੇ। ਪਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦਾ ਮਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੂਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਝੂਠਾ ਕਰਤਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਸਵਈਆ ਜੇ ਮਿਲ ਸੰਤਨ ਕਾਲ ਬਿਤਾਵਤ, ਪਾਵਤ ਸੇ ਸੁਖ ਦੁਖ ਹੈ ਦੋ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਬੀਰ ਏਕ ਘਰੀ ਆਦੀ ਘਰੀ, ਆਦੀ ਹੂਤੇ ਆਦ, ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਦੋਸਤੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਸੁਲਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਅੱਜ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਏ। ਨਾਮ ਜਪੈ ਜਿਸ ਬਾਸੁਰ ਮੈਂ, ਮਨ ਮਾਰਨ ਤੇ ਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਨ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਮਨ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂ, ਹੋਵੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਨਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਦਾ ਜਾਗਿਆ ਏ। ਹੈ ਕਲ ਕਾਲ ਮਹਾਤਮ ਨਾਮ ਕੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤ ਗਾਵੈ ਸੋ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਤਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਤ ਸੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੇ ਭੁਚਾਲ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ, ਜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਲੱਡ ਸੁਨਾਮੀਆਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਜ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਏ, ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ ਸਦਾ ਤਿਸ ਕੀਦਾ, ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਈ।
जो कदे जमदा नहीं, जो कदे मरदा नहीं, ओदा राज सदा निश्चल है ते सदा ही रहना है। बंधन जे पव के पवदायक, ता उपचार है और न को। इस जन्म दे विच जे किसी ने नाम नहीं ना जपिया, नाम जपण वालियां नूं मत्था भी टेक लिया, मर्द कहते किते ना किते भला उन्हां दा भी हो जाना। आखो सतनाम। क्योंकि तुसी क्या मत्था टेकिया, इहदा भाव की है? मत्था टेकण जाऊगा ही हो जिहदे अंदर किते ना किते शरधा दा किणता होएगा। नास्तिक बंदा ते कोलों नहीं लंघदा, नास्तिक बंदा रब तो टुटिया ते गुरु घर नहीं आउंदा। आऊगा वो जिहदे अंदर किते ना किते ये है भी चल 2 घड़ी गुरु बाबा जी की गोद च बैठ सतगुरां दे दर्शन कर आईए। प्रेम खिंच के लैके आया, तो जो प्रेम खिंच के लै आऊ संगत विच बह के नाम जपू, अंदर दी हौमे कट्टी जाती है। दोहरा इस प्रकार कह भजन को, चलत पै गत दाए। भज संतोख सिंह गुर चरण, कर कै पूर्ण ध्याए। महाकवि भाई संतोख सिंह प्रसंग की समाप्ति करते लिखते ने, गुरु नानक साहब महाराज कहते चल मरदानिया इहदा ते भला हो गया, होर दुनिया का भला हो गया। इन्ने बचन कह के साहब जी उन्हां जंगलों तो तुर पए, पर भाई मरदाना जी नूं दृश्य नहीं भुलदा। भाई बाला जी कहते हैं गुरु अंगद देव पातशाह जीओ, वो चोर जो साहिबां ने वरताया कि किड्डे वड्डे दानव का उधार किया, जिहदे अगे पहाड़ भी छोटे छोटे पत्थर सी पैरां ते, ਉਹਦਾ हंकार तोड़ जन्म का उधार कर दिता। असीं तुरे सतगुरां नाल जा रहे हैं, पर साडे मन दे विच ओहो ही ख्याल हन, ओही दृश्य चित्र रहे हन। दोहरा चंदन से श्री गुरु चरण, मन इरंड टिगलाए। वै सुगंध में काम को, शीतलता सुख पाए। अगले प्रसंग की आरंभता करते गुरु नानक साहब जी की वो तारीफ करते हैं, कहते गुरु साहब चंदन के रुख वर्गे ने ते असीं अरंड का रुख, अरिंड जिहदा तेल भी मिलता। हुण चंदन विच खुशबू है, चंदन विच शीतलता है, पर अरिंड विच की है? ਉਹਦੇ बूटे थले बैठोगे एलर्जी हो जाएगी। इरंड की लकड़ काम नहीं आती, ਉਹਦਾ फल काम नहीं आता, फुल काम नहीं आता। आम साडे पंजाब दे विच झाड़ फूस पिंडां तो बाहर पाया जाता, पर कहते जे इरंड चंदन की संगत कर, फिर बाद लिखते बाणी संग तुम्हारे पास प्रभा तेरे वर्गा चंदन किसे अरिंड नूं भी मिल जाए ना, तुम चंदन हम इरंड वापरे। असी बेचारे उस अरिंड वर्गे आ जिहदे च लखां ही औगण, लखां, पर चंदन की संगत जे इरंड का बूटा भी कर ले अरिंड का, खुशबू ना महक जाता है, भर जाता है, शीतल हो जाता है। साहिब जी तुहाडी संगत करन वाला, तुहाडी संगत दे विच बैठ के कथा सुनन वाला, तुहाडे गुणां नूं गाउण वाला ते सुणाउण वाला ते सुणन वाला, किते ना किते थोड़ी जी महक तो प्रभावित जरूर हुंदा। को सतनाम। उसी ते चंदन समान, चंदन दे रुख दी एक खासियत है, जिथे लगू सब नूं अपने वर्गा बना लैंदा। पर बांस दे रुख दे विच एक बदखोई है, वो किसी रुख नूं अपने वर्गा नहीं बना सकता, ते ना ही उहदे च मिठास है, ना ही कोई फल है, ना कोई फुल है, ते ना उहदी लकड़ किसी काम आउंदी, वेस्ट छिलता नहीं उहदे विच, गंढां नहीं हंकार दियां। आखदे आ जिन्ना जिन्ना गुरु बाबा जी दे चरनां नूं पूजे है, गुरु नानक साहब जी दे चरनां नूं परसिया है, कहंदे इरंड वर्गे मनमुख लोग भी, राक्षस लोग भी चंदन वर्गे हो गए ने। चौपाई सुनो गुरु अंगद गत दानी, आगे गमने श्री गुण खानी। भाई बाला जी गुरु अंगद देव पातशाह जी नूं नानक शब्द नाल संबोधन करते हैं, मेरे नानक जी सुनो। अगे पहले नानक लिखते, पहले स्वरूप इन्हां जंगलों चों सतगुर निकले, बड़े सहज नाल, ठरमे नाल, कोई काहली नहीं, भाई मरदाना जी के समेत तुरे जा रहे।
ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪ ਛਕਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਾਨਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦੈਂਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਫਲ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਕਿਤ ਸਾਗਰ ਕਿਤ ਧਰ ਪਰ ਜਾਈ, ਹੁਸਨ ਹੇਤ ਗੁਰ ਗਿਰਾ ਅਲਾਈ। ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟਾਪੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਰੰਗਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਕਦੇ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਦਾਸ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਹਾਸਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਮਜ਼ਾਕੀਏ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੱਸੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕੋਈ ਤੇ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਕਰੇਗਾ, ਟਿੱਚਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਾਸੇ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਸੜੀ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਰੱਜਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਖ ਮਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਦਾਨੇ ਫਲ ਤੈ ਭਲ ਖਾਏ, ਕਹਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੂ ਤ੍ਰਿਪਤਾਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਤੁਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਭਾਈ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਭੁੱਖ ਭੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਰਜਿਆਂ ਵੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਟੇਢੀ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਫਲ ਛਕ ਕੇ ਆਏ, ਰੱਜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੜੇ ਮਜ਼ਾਕੀਏ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਫਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੱਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬੰਦ ਹਾਥ ਦਵੈ ਖੋਲਿਓ ਬਾਣੀ, ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਮੈਂ ਸੁਖ ਦਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀ। ਅਵਗਿਆ ਨਰਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਬੈਠਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਛੇੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਏ। ਅਧਿਕ ਅਨੁਚਿਤੇ ਬੈਨ ਬਖਾਨੇ, ਤਾਂ ਕੋ ਫਲ ਪਾ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟਾਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਫਲ ਖਾਦੇ ਆ, ਰੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਤੇ ਲੜਦਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਰਹਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦੂਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਲੜਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਅਯੋਗ ਵਚਨ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲੇ? ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਆਪ ਤੇ ਉਜੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਲਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ।
कि मरदाना सानू इदां क्यों कहता है? रो के कहता बाबा मैं अवग्या की है, गुनाह किया है, बड़े वड्डे दाते हो, तुसीं बख्शदे रहिंदे हो, किरपा करके मैनू माफ करो। तुसीं फल की गल की है, मैं अवग्या की, भुख दा दुख ते फल भी मैं भुगत रहा। को सतनाम फल चख रहा मैं। किड्डी विवेक बुद्धि होएगी भाई मरदाना जी दी। सतगुरां भावे हस के कहा भी फल खाधे कि भुख ही है, पर उन्होंने अंतरीम फल का जिक्र किया। बाबा जी मैं अपने कर्मां दे फल भुगतदा हाँ, नाराजगी ज़ाहर तुहाडे नाल करदा हाँ। तुम किरपाल निज बिरद संभारा, मुझे मुचावा दैत संघारा। पर साहब जी आप जी ने हमेशा अपना बिरद पालिया, मैं चंगा हाँ बुरा हाँ, औगणा दा भरिया वार वार लड़दा हाँ, बंदा चंगा भी बोलदा हाँ। तुसीं नित समझाउंदे हो, अपना बनाउंदे हो, गल नाल लाउंदे हो, औगणा तो मैनू दूर रखदे हो, ते वड्डे वड्डे धनवाद तो हाथ दे के बचा लेंदे हो। बादशाह तुसीं कदे वैर नहीं कमाया, मैं अनजान पुणे विच कोई कसर छड़ी नहीं। शुदा संग व्याकुल होए जावो, खिज करनी की मत विसरावो। महाराज मैं गुस्से विच आके जदों भुख लगदी है ना वध घट बोल जाना, पर कदे चाह के नहीं बोलिया। मैनू अपने कीते दा पछतावा हुंदा है। मैं कोशिश करदा तुहानू तुहाडा बनदा मान सत्कार दियां, पर मर्ज मेरी बात बौरी मैं राम दसा। भाई मरदाना जी हंझू केर लागे, मर्ज उसे तां खड़ के कहंदे मरदानिया तैनू पुछदे की आ, तू जवाब की दे रहे? पुछया ते तैनू ये है भी भुख ते नहीं लगी, फलां नाल कुछ बनिया भी कि नहीं, किहड़े पासे तुर पए? कहंदा बाबा जिन्ने दुख मैं तुहानू दिते आ, कोई होर साध हुंदा शराप दे दिंदा, कदे मूंह ना लाउंदा। तब है अनुचित बचन अलाऊं, तेह को फल मैं संकट पाऊं। पातशाह मैं जदों भी तुहानू अजोग शब्द बोले मैं दुखी होया। गुरु बाबा जी कहंदे मरदानिया तैनू असीं दुखी कदे रहण नहीं देना, जो मर्जी बोल, जो तेरा चित्त करदा है तू बोल सकदा है। अयोग तो अयोग, माड़े तो माड़ा बोल, जिन्ना बोलिया जा सकदा है बोल नहीं। जब तेरे नाल वादा रहा कभी गुस्से नहीं होना, नाराज नहीं होवांगे। ते पता किन्ने गहरे शब्द आ भाई मरदाना जी दा कालजा समझ लो मूँह नूं आ गया जदों मर्द ने बचन कहे ते इन्ना प्रेम इन्ना प्यार कदे औगणा नूं चितारदे नहीं। नाम तुम्हार पतित को पावन, बख्शो खता संत मन पावन। उस थां ते झुक के गुरु नानक साहब जी दे चरण भाई मरदाना जी ने फड़ लए। महाराज तुसी पापियां नूं तारन वाले, पवित्र बनाउण वाले हो, पापियां नूं संत बना दिंदे हो। इस गरीब मरासी ते औगण ना चितारियो, आखो सतनाम। ये निमरता है भाई मरदाना जी दी। सतगुरां दे नाल रह के कदे माण नहीं कीता। भी जिन्हां प्रथाए भाई गुरदास कहंदे आ, एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना। जिन्हां नूं रबाबी होण दा खिताब मिलिया उस रब दा बराबर, उस रब दा रबाबी कितना वड्डा रुतबा है। पर माण एक सूई दे लगे जिन्ना निमरता किन्नी वो मनदे आ पातशाह मैं इथों बोलिया जांदा है, मैं बेवस हाँ, भुख दा दुख नहीं सहारिया जांदा, पर तुसी औगणा नूं बख्शण वाले हो। मैं ये नहीं कहता मेरे औगण बख्शो, मैं ये कहना मैनू मत बख्शो, आखो सतनाम। जे चंगी मत बख्श दोगे मैं औगण नहीं करा। जे मैं कहां मैनू बख्श लो मतलब चंगी मत ना दिओ, मैं गुनाह करी जावां तुसीं माफ करी चलो, ते किड़ा चलदा रहा। गुनाह बख्शण दी बदौलत मैनू मत बख्शो, मैनू ज्ञान दे दिओ, मैनू समझ दे दिओ। कमल बदन ते बिगसे सुन के, बोले बचन दास निज गुण के। कमल शरीके नेत्रां वाले गुरु नानक साहब महाराज हस के थापड़ा दे के कहंदे मरदानिया किहड़ियां गल्लां जो कह गए, असीं ते कदे सोचिया ही नहीं तेरे नाल। क्योंकि जिथे प्रेम आ ना उत्थे हिसाब नहीं है, जिथे हिसाब किताब आ गया
ना प्रेम सी ना है ना कदे हो सकता। सुभाव प्रेम दे विच 1 रुपया लाख रुपया हज़ारां भी खर्च के ख्याल भी नहीं आता मैं कुछ लाया है, क्योंकि प्रेम है। धी पुत ते असी माया खर्चते हैं, साडा प्रेम है। कदे पश्चाताप होया भी पुत नूं जुत्ती लैके देती पैसे ना होए, खुशी होती। धी नूं कपड़े लैके देते कदे दुख होया नहीं ना। ये की है? ये मोह दे विच भिजिया होया प्रेम। पर गुरु नाल कीता प्रेम ते गुरु नाल कीता इश्क ते होर भी उच्चा है। सिख अपने गुरु नाल प्यार करता, ऐसियां भेटावां सतगुरु नूं अर्पण करदा है, वो कदे सोचदा ही नहीं दा मुੱਲ की है। वो कहना अनमोल वस्तु लैके जानी। गुरु कलगीधर जी दे दरबार ते सिख वो वस्तुआं लैके आउंदे सी जो अनमोल दुर्लभ किसी राजे महाराजे कोल भी नहीं सी हुंदियां। कहंदे मैं अपने बादशाह कोल नहीं ले जांदा। ये सी प्रेम। भाई मरदाना कहंदा महाराज मेरे कोल देण वास्ते कुछ नहीं है, आ शरीर है, ये तुहाडी सेवा च ला के रखा, कुछ भी नहीं मेरे। इन्ने भावुक हो गए, बाबा तुसी मेरे आओ कंडी कदे चला दे, इस ना चीज नूं अपने नाल रख दिओ, बख्शो मैनू, किरपा करियो मैनू सोझी दे। आ दुनिया दी भुख केड़ी है रब्बा, तेरे नाम दी भुख लगदी है। मर्द हस के कहंदे मरदानिया तू क्यों फिक्र करदा है, तेरे नाल असी कदों कोई हिसाब रखिया है। तुझ पर खुशी सदीव हमारी, बचन सुनंत पर सीधे पारी। बचन सुन के सतगुर हस पे कहंदे तेरे ते साडी खुशी पहला भी सी, अज भी है ते सदा रहू। तू क्यों झोला लाई बैठा, आखो सतनाम, तेरे नाल ते हिसाब किताब ही कोई नहीं। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਕੀ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹ ਮੰਗਿਆ? ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਚਾਅ ਤੇ ਨਰਕ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਹੈ ਫਤਿਹ ਨਾ ਛੂਟੀ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਲੇਖੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। पर तेरे वर्गा बख्शनहार ये आखदा है भी तेरे नाल सा भी कोई नहीं सकदा। मरदानिया सदीव तौर ते तेरे ते साडी खुशी है। हर खत रहिए संग हमारे, कहे जे बच नह करो विचारे। गुरु नानक साहब महाराज ने एक वचन बड़ा प्यारा आख्या, कहंदे मरदानिया साडे नाल रही सदा सदा हमेशा, पर रही सदा हस के खुश हो गया तो सतनाम। खुश रहा कर, बोल जो मरती जाया कर, असी तेरियां गल्लां कदे दिल दिमाग ते रखी। प्रेम की निशानी है, प्रेम च बोले बोल कबोल चुभदे नहीं। ते जिथे चुभदे आ ना प्रेम सी ना है ना कदे होएगा। पुत मां नूं जिन्ना मर्जी बोल, एक मोह आ ना, घरों कढ दे, गालां कढ ले, मां दे अंदर फिर भी किते ना किते था हुंदा, चल पुत ते मेरे कह ला पुत जो कहना हुंदा ना। ते बगाना आके कोई गाल कढ़ जे दरवाजे च, ये भी नहीं वेखदे भी थाना किन्नी दूर है, खोट किन्नी दूर है, क्योंकि अपना नहीं हुंदा। अपनियां नाल कोई हिसाब किताब नहीं। सतगुर कहंदे मरदानिया तू साडे नाल रहा कर, खुश रहा कर, जो तेरा जी करदा भुली जाया कर। असी ते कदे सुन के दिल नूं लाया ही नहीं, आखो सतनाम। भाई मरदाना कहंदा महाराज मैं अवग्या कीती, मेरे तो गलती हो गई। गुरु बाबा जी कहते गलती होई कोई नहीं, तू जो भी बोलदा है सानू चंगा लगदा है। इस प्रकार के हास बिलासा, करत जात गमनत सुख रसा। भाई बाला जी समझाउंदे आ सिख संगतां नूं, कहंदे गुरमुखो ऐदां दे हास विलास करते सतगुरु जी। भाई मरदाना जो भावुक हो गया सी, उन्होंने हसाउण लग, कहंदे हस के दिखा दे, वेख ला फिर
हस पिया भाई मर्दाना। मर्द कहते ऐदां ही हसिया कर फुल्लां वांगू चोरे ना लाया। दुखी ना होया कर। आ जिंदगी दुखी होने वास्ते नहीं ना दुख देने वास्ते है, ये तो फुल वांगू टेकन वास्ते सी। सतगुरां नाल हस पिया भाई मर्दाना, भुल गया सारा कुछ। जो गुरु बाबा की दिल च नहीं रखते तो असीं क्यों रखीए? असीं दुखी क्यों आ? साडे अंदर हर गल है, किने कदों किथे की कहा, ये असीं भुला नहीं पा रहे। इस करके परेशान हाँ, इस करके बेचैन हाँ। ते रब दे प्यारे रब वाले क्यों ने? क्योंकि उन्होंने कोई माड़ा भी कहे जे गुस्से नहीं होता, चंगा कह जे हंकार नहीं होता। कहते ते दुनिया आउंदी जांदी चलदी फिरदी रहिंदी है, हसे खेडे रोवे गालां कड्डे फर्क नहीं कोई। मैं करे हुण फुੱਲ दे कोल बह के गालां कड्डो, तू खड़िया क्यों, तेरी खुशबू चंगी नहीं, मजाउंदा नहीं टैकी जांदा है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਅੱਖ ਵਰਗਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਖਿੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਰਗ ਸਤ ਬਚਨ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਿਓ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। चलते किते दिवस बिताए, मग में पुरना ग्राम को आए। 3 ਤੋਂ 4, 4 ਤੋਂ 10, 10 ਤੋਂ 20 दिन ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਗਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਟਾਪੂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਰਨ ਵਿੱਚ, ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਪਿੰਡ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੋਂ ਦਿਸ ਉਤੀ ਉਜਾਰ ਵਿਸਾਲਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਬੋਲਿਓ ਤੇ ਕਾਲਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ, ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ। ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰੇ ਹੋਣ, ਘੁੰਮੀਏ ਫਿਰੀਏ, ਖਾਈਏ ਪੀਏ। ਸੁਣ ਸਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਟਾਪੂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਰਾਕਸ਼ਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਦੈਂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮਾਣਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ? ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕੂਗਾ? ਨਿਸ ਦਿਨ ਬਿਤੇ ਉਜਾਰ ਮਝਾਰੀ, ਆਵੇ ਨਗਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅਗਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਈ ਜਾਣ, ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਆਊਗਾ ਵੀ, ਕहीं ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਆ ਜੇ, 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੱਢ ਲਈਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਫਿਰ ਅੱਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਿੰਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ। ਫਸ ਗਏ ਨਾ ਸੱਜੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਖੱਬੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਵੀ 1 2 3 ਅੱਗੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਜਾੜ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਹੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇ ਸੋਕਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਏ। ਕਿਤੇ ਦਿਵਸ ਗਮਨੇ ਮਗ ਮਾਹੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਕੋ ਆਵਾ ਨਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਕੂਗਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਜਾਬ ਹੋ ਚੱਲੇ ਉਜਾਗਰ ਮਹਾਨਾ,
ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਜਾੜ ਤੇ ਬਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਔਖਾ ਜੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸਮਝਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਹੋ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੇ ਵੇਲੇ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੇ ਹੋ ਫਿਰ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰਦਾਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਜਾੜ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਬੀਆਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰਦਾਨੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਛੇਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਸੁਨ ਕਰ ਬਿਗਸੇ ਪੰਕਜ ਨੈਣਾ, ਤੇਹ ਬਿਲੋਕ ਕੈ ਉਚਰੇ ਬੈਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਿਆ ਸਮਝ ਗਿਆ ਭਾਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਸੀਸ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਸੇ ਜਾਇਆ ਭਾਈ ਮਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਐਵੇਂ ਅੱਗ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਲਾਈ ਕੰਮ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਮਰਦ ਹੱਸ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ ਪਰਦੇ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਭਇਓ ਨਗਰ ਪੂਜਨ ਅਨੁਰਾਗੀ, ਉਦਰ ਵਿਖੇ ਬਹਰੋ ਸੁਧ ਲਾਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦਾ? ਰੁਕ ਗਏ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਭੱਖ ਲੱਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਹੱਸ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣਾ, ਮਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰ, ਮਤ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਤਬ ਵਾਕ ਉਚਾਰੇ, ਹੈ ਤੋ ਸਹੀ ਸੋ ਕੌਣ ਨਿਵਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੂ, ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਣੀ ਹੋ ਸਹੀ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਚੋਪੜੀਆਂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਖਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਲੈ। ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਜੋਰ ਵਰਤਾਉਣਗੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।